کہ جنت میں اپنے ماں باپ سے ملاقات کیسے ہوگی اور وہ نظارہ کیسا ہوگا۔ پیارے دوستوں، آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنت میں کن کن رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی۔ یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستوں، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سگے بھائی بہن اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں موجود یہ رشتے کسی بھی انسان کے لیے سب سے پہلی پسند ہوتی ہے، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے خاص اور ضروری بھی ہو جاتا ہے کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور مشکل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی گئی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال رہتا ہے۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی بہترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ پیارے دوستوں، لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا انسان کے نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے خاص اور اچھے رشتہ دار کیا ہمارے ساتھ ہوں گے، یعنی جنت میں؟ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں اکثر آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے پیارا رشتہ یعنی کہ ہماری ماں کیا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی؟ پیارے دوستوں، احادیث میں آتا ہے کہ جب کوئی روح علیین میں پہنچتا ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہے اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہے۔ اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد علیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندوں، آج تم پر نہ کوئی ڈر اور خوف ہوگا، نہ تم غمگین ہوں گے۔ میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس تمہارے سامنے لائے جائیں گے، اور جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس میں آنکھوں کو سکون حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ پیارے دوستوں، ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنتی مردوں کے بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز موجود کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑے لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا، تو اللہ تبارک و تعالی سے رضامند ہے اور اللہ تبارک و تعالی تجھ سے رضامند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی طرف اور اس کے رضا کی طرف اور اپنے پروردگار کی طرف جو کہ غضبناک نہیں ہے، یعنی غصے میں نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح خوشبودار حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح کی بڑھیا خوشبودار مشک، اور فرشتے اسے ہاتھ پر اٹھائے ہوئے آسمان کے دروازوں پر لے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کیا ہی بہتر خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو ایمان والوں کی روحوں کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ روحیں خوش ہوتی ہے، اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کے آنے سے انسان کو ملتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مسلمان ان نئے آنے والے سے پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس انسان کو دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں بیزی ہیں۔ پھر انہی میں سے کچھ روحیں آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہے کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ دنیا کے غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ روح پوچھتی ہے، کیا وہ انسان ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر تو وہ جہنم میں چلا گیا ہوگا۔ پیارے دوستوں، ہمارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو کہ آخرت یعنی کہ عالم برزخ میں ہے حاضر کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک عمل ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، آپ کا فضل اور رحمت ہے، پھر اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجئے اور اس پر اس کو موت دیجئے۔ اس طرح اس پر گنہگار انسان کا عمل بھی ظاہر ہوتا ہے تو کہتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی، اس کے دل میں نیکی ڈال دے،
जो तेरी खुशी और नजदीकी की वजह बन जाए। दूसरे रिवायात से मालूम होता है कि जन्नत में दूसरे रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानते होंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे और इनमें से कुछ को एक साथ रखा जाएगा। सूरह तूर की आयत नंबर 21 में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और जो लोग ईमान लाए और इनकी औलाद ने भी इनकी ईमान में पैरवी की तो इनकी औलाद को हम इन्हीं के साथ शामिल कर देंगे और इनके अमल में से किसी चीज की कमी नहीं करेंगे। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की आंखों को ठंडा करने के लिए इसकी औलाद को इनके असल जगह से उठा करके इसके पास इसके दर्जे में पहुंचा देंगे। अगरचे ये औलाद अपने अमाल के हिसाब से इस दर्जे तक ना पहुंचती हो, यानी कि जन्नत के अंदर अगर वालिदैन का दर्जा ऊंचा हो और इनकी औलाद का दर्जा कम हो तो अल्लाह तबारक व तआला उनके वालिदैन की वजह से उनकी औलाद को भी वही दर्जा अता कर देगा और वो अपने वालिदैन के साथ जन्नत में रहेंगे। प्यारे दोस्तों, इस हदीस मुबारका से मालूम होता है कि इंसानों की औलाद को उसकी ख्वाहिश के हिसाब से उनके साथ ही रखा जाएगा। जो लोग जन्नत में जाएंगे तो यकीनन ये वो लोग होंगे जिन्होंने इस दुनिया में नेक अमाल किए हुए होंगे, जबकि ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने गुनाह किए होंगे लेकिन अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग लिए होंगे और सच्चे दिल से तौबा व इस्तगफार कर लिए होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इनको माफ करके जन्नत में दाखिल फरमा देगा, जहां अल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी हर ख्वाहिश पूरी फरमा देगा। और यकीनन उसकी ख्वाहिश में से एक ख्वाहिश ये भी होगी कि दुनिया में इससे जो भी गुनाह हो चुके हों या कोई भी गुनाह वाले काम उसने किए हों तो इससे वो सभी के सभी अमाल भुला दिए जाएंगे, क्योंकि जन्नत में चैन और सुकून की जगह होगी जहां बुरे ख्यालात और गम गुस्सा की कोई गुंजाइश ना होगी और एक मुसलमान और जन्नती के लिए हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 25 में अल्लाह तबारक व तआला यूं इरशाद फरमाता है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए जन्नत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब इन्हें इनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे कि ये तो वही है जो हम पहले खाया करते थे, और इन्हें एक दूसरे के हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे और वहाँ इनके लिए पाक बीवियां होंगी और वो जन्नत में हमेशा रहेंगी। प्यारे दोस्तों, एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल होंगे और इनमें से किसी को अपने भाइयों और रिश्तेदारों से मिलने की ख्वाहिश होगी तो इसका बिस्तर इसे उड़ाकर इनके बिस्तरों के पास पहुंचा देगा और फिर दोनों तकिया लगाकर दुनिया में गुजरे हुए दिनों के बारे में बात करने लगेंगे। इनमें से एक अपने साथी से कहेगा कि ऐ फलां, तुम्हें याद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फलां दिन और फलां फलां जगह पर हमारी बख्शिश फरमाई थी, इस तरह कि हमने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की थी और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बख्शिश अता फरमा दिया था। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि सबसे आखिर में जहन्नुम से कौन निकाला जाएगा या सबसे आखिर में कौन जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ये आदमी अपने जिस्म को घसीटता हुआ जहन्नुम से बाहर निकलेगा, चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला इससे फरमाएगा, जा जन्नत में दाखिल हो जा। वो जन्नत में दाखिल होगा तो इसे ख्याल आएगा कि शायद ये भरी हुई है, चुनांचे वो वापस लौटकर दरख्वास्त करेगा कि ऐ रब, वो तो भरी हुई है। बस अल्लाह तबारक व तआला इसे फरमाएगा, जा जन्नत में दाखिल हो जा। लिहाजा वो जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत में जाकर इसे फिर ख्याल आएगा कि शायद ये भरी हुई है। बस वो वापस लौटकर फिर दरख्वास्त करेगा, ऐ रब, मैंने तो वो भरी हुई पाई। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला इससे फरमाएगा, जा और जन्नत में दाखिल हो जा, क्योंकि तेरे लिए जन्नत में दुनिया के बराबर बल्कि इससे 10 गुना ज्यादा हिस्सा है। चुनांचे वो कहेगा कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला, क्या तू मुझसे मजाक करता है या मुझ पर हंसता है, हालांकि तू हकीकी मालिक है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने देखा कि इस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक नजर आने लगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये अहले जन्नत के सबसे कम दर्जा वाले इंसान का हाल है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला गफूरुर रहीम है और उसकी जात बहुत ही मेहरबान है। ये एक इंसान ही है जो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौट कर नहीं जाता और अपनी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक नहीं गुजारता। दुनिया के हर एक चीज अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र करते हैं,
लेकिन एक इंसान है जो कि खाता अपने अल्लाह तबारक व ताला का है, लेकिन फिर भी इसके जिक्र से मुंह मोड़े हुए है। हालांकि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदों के लिए आखिरत के अंदर बेशुमार चीजें तैयार कर रखी है, और जिस तरह ये दुनिया के अंदर सिस्टम चल रहा है, इसी तरह का सिस्टम आखिरत में भी चल रहा है। और जिस तरह हम दुनिया के अंदर अपने घरों में रहते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, अपने वालिदैन के साथ रहते हैं, इसी तरह आखिरत में भी जन्नत में हम अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने वालिदैन के साथ रहेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या सब लौहो कलम तेरे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व